one of the greatest visionaries and social reformers of Indian history. Ambedkar, his life serves as an inspiration and courage for millions across the world. While working on this model, our team got the idea of a garden because garden is the only where most public often visits. Through this, we can grab the attention of kids, young minds and protect the work of Dr. B.R. Ambedkar. The entrance gate of the garden gives the vibration of Indian Constitution book. Okay, we present the Dr. B.R. Ambedkar's life about Dr. B.R. Ambedkar was born on 14th April 1891. I also born on 14th April. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ತಾವು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. Very good. Which school? All the best. Thank you, sir. Thank you. Now they will become inspiration to us. Good. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಆರಾಮಿದ್ದೀರಿ? ನಮಸ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ. Specialized vessel autonomous system, autonomously navigate the sea and other water bodies. Its main purpose is to remove the waste debris present in the ocean. It's not going to affect any marine life. By using this if we leave for the decomposition of debris, it requires lot of years for the decomposition. For example, plastic it requires 450 to 500 years, and aluminium cup it requires 350 to 450 years, and cigarette butts it takes 60 to 70 years for the decomposition. After the decomposition, it's going to affect the marine life, and it's going to decrease the marine's expansion. For decreasing that, we're going to use this much vehicle mass. For this, we use advanced sensor imaging technology and AI-powered recognition system. ಏನಮ್ಮ ಇದು? The debris are going to be collected from here, and it's going to be stored here. And we can This comes down and ma'am, it's going to rotate, ma'am. so it gets inside the water. Yes, ma'am. So this goes inside the water. No, ma'am, it's going to be only on the surface, parallel to go, ma'am. Then how will this go under the Ma'am, it will be present in the sense if we leave it into the water, in the sense where the inside, not on the inside, ma'am, only on the surface it's going to work, ma'am. See, we have not implemented for the deep, only for the surface we have implemented, and press water objects which are. Are there any real companies that is doing this? Yes, ma'am. Which ones? And still we are not doing that, and for model purpose we have done this, ma'am. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲು? Atal Bihari Vajpayee Residential School, Tagdur, Mysore district, sir. ತಗಡೂರು ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಮದೇ ಸ್ಕೂಲು ನಿಮ್ಮದೇ, ನೀವೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನಾದರೂ ನೆನಪು ಹರಿದ್ದೀನಿ? ವಸಂತ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ಓಕೆ, ನಾನು ನೆನಪು ಹರಿದ್ದು ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್. ವರ್ಕೋಡಿದ್ದಿ, ರೈಟ್. ನಾವು ಗೊತ್ತಿದ್ದೀವಾ ಯಾರು? ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಮ್ಮ? ಗಜೇಂದ್ರಗಡ, ಗದಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್? Unity in diversity, sir. ಯೂನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. Yes, sir. We Just- have made all the religions, sir. And what are the main theme means humanity and unity, sir. ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಟಿ. Yes, sir. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಇಸ್ಲಾಂ, ಜೈನಿಸಮ್, ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್, ಬುದ್ಧಿಸಮ್, ಸಿಕ್ಕಿಸಮ್. It is religious diversity. There is unity. Unity, sir, here. Yeah, unity. Humanity. Nice. Okay. Thank you, sir. Your name? Shreya Chikri. Shreya. The 220 volts come from here to this transformer. It's stuck down set to 12 volt AC. The 12 volt AC goes to here, which bridge rectifier, which converts the AC to DC, which direct current. 12 volts AC goes here to bridge rectifier, and it converts to 12 volts DC. And this given to all the system. It's MCU, microcontroller, like our
brain, how it catches the messages, and it's a sensor of pulse rate and oxygen level, and it's sensor of temperature, and it's take message from both and display here in liquid crystal display. It's a buzzer. If your temperature is more than 37 degrees Celsius, means 38 degrees Celsius, it will sound. What is your school name? For whom? IGRS? Devra? Devarkuda. New stop. Okay, where do I Stop. Okay. Sense your temperature. ಓಕೆ Sense. ನಾವು ಚಲೋದಿ ಅಂತ ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ. Breathe. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮ್? Murarji Desai Residential. ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲು, Huvinkate, Gubbi Taluk, Tumkur district. ಹೂವಿನಕಟ್ಟೆ, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕು. Tumkur district. ಯುವರ್ ನೇಮ್? Myself Chaya. My name is Chaya. Jeevita. ಹಾಂ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? Yes, sir. ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್. ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ or ಕನ್ನಡ? ನೈಸ್. To create awareness about the Indian Constitution to the peoples. ಓಕೆ, ನೈಸ್. Feedbacks. Sir. ಹಾಂ, ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಟಾಪ್ ಇದ್ದೀನಿ. Sir? ಹಾಂ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮ್? Murarji Desai Residential School, BC Devarakonda. ಬಿ ಸಿ ದೇವರಕೋಟ. ಹಾಂ. ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್? Army Security System. ಆರ್ಮಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಆರ್ಮಿ. ಓಕೆ. ಹಾಂ. ದೇವರಕೋಟ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕೂಲ್. ಯುವರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೇಮ್? Guruswami sir. ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸರ್. ಹೌದಾ? So when you on this, I will do a switch here. Now this you see because of refraction. When I toggle this is because of reflection. So this will demonstrate that whenever light falls on a surface, both reflection and refraction occurs. They're impressed by this. This is a good one. Yeah, that's what. They were so impressed. You should do this. Give this to our department. ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. And this is to show the effect of refraction. Since there's refraction. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್? This is a circuit, sir. We have women constituent who has helped us in our constituent assembly and their achievement. For example, you can choose any woman such as Durga Bai Deshmukh. When she was 12 years old, she joined non-cooperation movement. So this answer is correct. So the bulb glows. We have 14 other women. So you can try to see their achievements. So there's a change in the position of You should keep one circuit here and the other circuit here. As both circuit, the answer is right. Durga Bai Deshmukh was participated in non-corruption movement. So this bulb glows because the answer is there. So we have other women's achievement also, but they are jumbled. So you should choose the correct option. If you choose the correct option, the bulb will glow. If you want, you can try, sir. Thank you, sir. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್? Huh? ನೇಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್? Circuits. This is just a game type. ये बोल रहा है हिंदी हिंदी ಹಿಂದಿ ಬೋಲೋ. ये पैरामीटर है 16 पैरामीटर ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೋಟರ್. ಓಕೆ. इसके साथ ये पैराशूट इसके साथ अटैच हो जाता है हाँ। ಹಾಂ, ಬೆಲ್ಟ್. बेल्ट है कैराबिलर ಹಾಂ, इसके साथ अटैच हो जाएगा ये लॉक ಓಕೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾನ್. ये प्रॉपलर ಹಾಂ प्रॉपलर कैन मतलब प्रॉपलर ಹಾಂ, ಓಕೆ. 30 सेंटीमीटर
उसका फ्यूल टैंक ಹ್ಞೂ 17 लीटर ಹಾಂ ಹಾಂ 17 लीटर का है अभी इसमें पेट्रोल और डीजल ना इसमें आता है 100 एल हेलीकॉप्टर वाला हेलीकॉप्टर ऑयल ऑयल हाँ हेलीकॉप्टर वाला हाँ हाँ उसके बाद पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं इसमें ओके। लेकिन हाई स्पीड वाला हाँ हाँ यूज़ कर सकते हैं ये रहा उसका इसके साथ अटैच होने के लिए पैराशूट ये डिस्पोजल करने के लिए ये 1000 मीटर लगा है ऐसा आ जाता है तो उससे पता लगे 100 मीटर बचा 200 मीटर बचा 300 मीटर बचा ताकि वो कोई से बंदा थोड़ा टाइट करे कोई नहीं देख रहा आराम से ले ये है कि इसके अंदर सर एनीवन एक्सप्लेन देख लो आराम से प्लीज एक्सप्लेन रशिया ಇದು रशिया ಯಾರೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರ ಯಾರೋ ಫೋಟೋ ತೊಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲು ಸ್ಟಾಫ್ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲು ಊರು ಹಾಂ ಮೇಡಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಂ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಾ ಆಯ್ತು ಬಿಡ್ರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಹಾಂ ಊಟಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ರೀ ಹಾಂ ಹಾಂ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಮ್ಮ? It says the benefits of this Yogi scheme. It says 200 unit free current for every home, and you can check your eligibility by this. Click on the check your eligibility button. Click on the check your eligibility button. It's ask some questions. You are currently residing in Karnataka. You are resided in Karnataka. Then yes, you process Aadhaar card. Aadhaar card is a government of India. Then yes. Currently did you with the ask consumer ID. currently? Then yes. Click on the check button. It shows you are eligible for this scheme. Then you can apply. Here is the Seva Sindhu website. In this you can apply for its programming languages is JavaScript. ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ Mandya, Nagamangala ತಾಲೂಕು. ಮಂಡ್ಯ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು. ಹಾಂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾವುದಮ್ಮ? ಯಾವ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮ್? ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ. ಅಲ್ಲ ಊರು ಕಲಬುರಗಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ. ಹೆಬ್ಬ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾರು? ಪಾಟೀಲ್ರಾ? ಶಿವರಾಮ್ ಚವಾಣ್ ಸರ್. ಚವಾಣ್ ಸರ್ ಡಿ ಸಿ ಓ ಬಂದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಅವರು ನಾವು ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಚವಾಣ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮೇಡಮ್ಮ? ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ಓಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ Sustainable city. ಸಸ್ಟೈನಬಲ್. ಹಾಂ ಕನ್ನಡ English. ಇಂಗ್ಲೀಷ್. Sustainable meaning
sustainable city is a city that has minimal environment impact and protects natural resources, and it provides ultra-modern facilities like telecommunication, transportation, health and energy. It aims at accessibility to qualify housing, organic food, cultural and economical facilities, clean environment and social integration and public safety. Now I will explain about the key features of sustainable city. Include green infrastructure. In that we have rainwater harvesting, rain gardens, permeable pavements, green sheets. Out of this I am explaining about rainwater harvesting. Rainwater harvesting is waste collection and storage of rainwater that runs off from rooftop, gardens, roads and open roads, etc. This water runs off can be either stored or recharged into the groundwater. Here we have the model of rainwater harvesting. When rain falls, the water is collected in tank. With the help of pump, we use water for gardening or washing. Thank you. ಓಕೆ, ಇದು ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, Started on 12th February 1921. The new parliament started on May 28, 2020. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮ್? Dr. B.R. Ambedkar Girls Residence School, Arunhalli, Chamarajanagar district. ಹಾಂ. ಓ, Arunhalli sir. ಹರದನಹಳ್ಳಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ. Chamarajanagar. ಯು ಆರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್, ಇಲ್ಲ, social. ಸೋಷಿಯಲ್ ಟೀಚರ್. Arunhalli. ಹಾಂ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಮ್ಮ ಇದು? ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಸಂವಿಧಾನ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, Rights and articles. ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಎಸ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Article 12 ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾಂ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸು, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸು ಹೇಳ್ತದೆ. ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕು, ಆರ್ಥಿಕ ಹಕ್ಕು, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಹಾಂ. ಇದು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ನೀವನಾ? ಇದೇ ಇರೋದು ಏನದು? ಸರಿ. ಹಾಂ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಚಲವಾದಿ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಟಕ್ಕಳಕಿ ಮುರಾರ್ಜಿ. ಹಾಂ, ಎಸ್. ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು? ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್, ಇದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಂ. ಇದು ವಿತೌಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಹಾಂ, ಸರ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ. ಹಾಂ, ಒಂದು ಏನಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಿ? ಭಾಳ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲು? ಕಲ್ಲೋಳಿ. ವಾ. ಇವ್ರ ನೇಮ್ ನಮ್ಮ ಗಂಗರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲು, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಹಾಂ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಪ್ಪ. ಏನೋ ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸಿ ಅದು ನೋಡೋಣ. ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ರಿ. ಏನಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸು, ಜಸ್ಟಿಸು, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ, ರೈಟ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ದವರು? ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಪ್ಪ? ಕೊಡಗು. ಯಾವುದು ಊರು? ಕೊಡಗು ಕೂಡಿಗೆ, ಸೋಮಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು.
ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್? ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫ್ರೀ ರೋಡ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಂ. ಈಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ಗಂಟ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತವೆ. ಹಾಂ. ಆಗ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಿಂದ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳು ಪೇಷನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಂ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫ್ರೀ ರೋಡ್ಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಾಂ. ವೆಹಿಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಂ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗು ಸೈಡು ಕಾಫಿ ಗಿಡ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಒಣಗಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಒಣಗಾಕಿರುವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನರು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮ್? ವೆರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್? ಹಾಂ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕಿತ್ತೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಡುವಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್. ನಡುವಿ, ಹೌದಾ? ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್? ಏನೋ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ, ಬರ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮದು? ಹಾಂ, 30ನೇದು ಬಂದೆ ನಿಂತ್ರಿ, ಹೋಗೋಣ. ಹಾಂ, ಬನ್ನಿ. ಹಾಂ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮು? ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೀಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಸರ್. ಹಾಂ. ಇವು ಫೀಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಹಾಂ. ಈ ಫೀಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದಾಗ ಹಾಂ. ಅದು ಎನರ್ಜಿನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಹಾಂ. ಆ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಂ. ಸರ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್, ಹೋಮ್ಸು, ಕಂಪನೀಸು, ಮತ್ತು ಮೇನ್ಲಿ ಆಗಿ ಇರಿಗೇಷನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲು? ಎಲ್ಲಿದಾರ? ಸ್ಟಾಫ್ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲು? ಊರು? ಹಾಂ. ಮೇಡಮ್, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಹಾಂ, ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಾ? ಆಯ್ತು ಬಿಡ್ರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಊಟಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ರೀ? ಹಾಂ ಹಾಂ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸರಿ. ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಮ್ಮ? It says the benefits of this utility scheme. It says 200 unit free current for every home, and you can check your eligibility by this. Click on the check your eligibility button. Click on the check your eligibility button. It's ask some questions. You are currently residing in Karnataka. You are resided in Karnataka. Then yes, you process Aadhaar card. Aadhaar card is a government of India. Then yes. Current did bill you with the ask cons- for consumer regulation current bill? Then yes. Click on the check button. It shows you are eligible for this scheme. Then you can apply. Here is Seva Sindhu website. In this you can apply for its programming languages is JavaScript. ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, Mandya, Nagamangala ತಾಲೂಕು. ಮಂಡ್ಯ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು. ಓಕೆ. ಹಾಂ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾವುದಮ್ಮ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮ್? ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ. ಅದೇ ಊರು? ಕಲಬುರಗಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ. ಹೆಬ್ಬ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾರು? ಪಾಟೀಲ್ರಾ? ಶಿವರಾಮ್ ಚವಾಣ್ ಸರ್. ಚವಾಣ್ ಸರ್, ಡಿ ಸಿ ಓ ಬಂದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಅವರು ನಾವು ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಚವಾಣ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮೇಡಮ್ಮ? ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ಓಕೆ. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್? ಜಡ್ಜ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್? ಬರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತೇ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್? ಈ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ Sustainable city. ಸಸ್ಟೈನಬಲ್? ಹಾಂ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್. Sustainable city is a city that has minimal environment impact and protects natural resources, and it provides ultra-modern facilities like telecommunication, transportation, health and energy. It aims at accessibility to qualified housing, organic food, cultural and economical facilities, green environment and social integration and public safety. Now I will explain about the key features of sustainable city. Include green infrastructure. In that we have rainwater harvesting, rain gardens, permeable pavements, green sheets. Out of this, I am explaining about rainwater harvesting. Rainwater harvesting is waste collection and storage of rainwater that runs off from rooftop, gardens, roads and
and overcrowds, etc. This water runs off can be either stored or recharged into the groundwater. Here we have the model of rainwater harvesting. When rain falls, the water is collected in tank. With the help of pump, we use water for gardening or washing. Thank you. ಓಕೆ, ಇದು ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, February 1921. The new parliament started on May 28, 2020. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮ್? Dr. Ambedkar School, Arnalli, Chamarajanagar district. ಹಾಂ. ಓ, Arnalli sir. ಹರದನಹಳ್ಳಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ. Chamarajanagar. ಯು ಆರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್, ಇಲ್ಲ, social. ಸೋಷಿಯಲ್ ಟೀಚರ್. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಮ್ಮ ಇದು? ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಸಂವಿಧಾನ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಎಸ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸು, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸು ಹೇಳ್ತದೆ. ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕು, ಆರ್ಥಿಕ ಹಕ್ಕು, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಹಾಂ. ಇದು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ನೀವನಾ? ಇದೇ ಇರೋದು ಏನದು? ಸರ್ ಹಾಂ. ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಿ? ಭಾಳ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲು? ಕಲ್ಲೋಳಿ. ವಾ ಇವ್ರ ನೇಮ್ ನಮ್ಮ ಗಂಗರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲು, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಹಾಂ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಪ್ಪ. ಏನೋ ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸಿ ಅದು ನೋಡೋಣ. ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ರಿ. ಏನಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸು, ಜಸ್ಟಿಸು, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ, ರೈಟ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ದವರು? ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಪ್ಪ? ಕೊಡಗು. ಯಾವುದು ಊರು? ಕೊಡಗು ಕೂಡಿಗೆ, ಸೋಮಾರ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು. ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್? ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫ್ರೀ ರೋಡ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೂರಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಂಟ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತವೆ. ಆಗ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಿಂದ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳು ಪೇಷನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫ್ರೀ ರೋಡ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗು ಸೈಡ್ ಕಾಫಿ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಒಣಗಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಒಣಗಾಕಿರುವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನರು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಆಗ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮ್? ವೆರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್? ಹಾಂ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕಿತ್ತೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಡುವಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್. ನಡುವಿ, ಹೌದಾ? ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್? ಏನೋ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ, ಬರ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮದು? ಹಾಂ, 30ನೇದು ಬಂದೆ ನಿಂತ್ರಿ, ಹೋಗೋಣ. ಹಾಂ, ಬನ್ನಿ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮು? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪೀಜೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಸರ್. ಇವು ಪೀಜೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಈ ಪೀಜೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎನರ್ಜಿನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್, ಹೋಮ್ಸು, ಕಂಪನೀಸ್
ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು 2023ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯವು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎನಿವನ್ ಕನ್ನಡ ಸರ್ ನಾನು 21st ಸೆಂಚುರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇದು 21st ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸರ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸರ್. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇದೇನಂದರೆ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಸರ್. ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ಇದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಮತ್ತು ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಾವು ವೇಸ್ಟೇಜನ್ನು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಮತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸರ್. ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಂದರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಸರ್. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೈಲ್ಸು ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸು ಇಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೀ ಕಳ್ದೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಸರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೀ ಲಾಕ್ ಹೊಡೆದಾಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಇದರಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಾವೇನಾದರೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಂದರೆ ಸರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಲರ್ಟರ್ ಸರ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಲರ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ತಲೆ ಸುತ್ತಬೋದು, ಏನೇನೋ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಾನು ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಲರ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ, ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೇಡ, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಡ, ಈ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಸಜೆಷನ್ ಸರ್. ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಈ ಸೆನ್ಸರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ ಸರ್. ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮತ್ತು ಸರ್ ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ ಎರೇಸರ್ ಸರ್. ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಒರೆಸೋವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಧೂಳು ಬೀಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇದೇನಾದರೂ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಾಗದೇ ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದೇ ಅಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮತ್ತು ಸರ್ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡೋರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸರ್. ಇದರಿಂದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಮತ್ತು ಇದು ಕಿಚನ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ಕಿಚನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಿಚನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾದರೂ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿ ಬಜರ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಬೀಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಐತೆ, ಫೈರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಐತೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಫೈರ್ ಇಟ್ಟರೆ ಇದು ಬೀಪರೆಲ್ಲ ಬೀಪಾಗಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಸಿಂದ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಪೈಪ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಸರ್. ರೈನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್. ಮತ್ತು ಸರ್ ಇದು ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್. ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಓಕೆ ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸ್ಟಾಲು ಹಾಂ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲು? ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ನಾಗಮಂಗಲ. ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದು? ಹಾಂ ಅದೇ ಆಗಾಗ ಬಂದಿದ್ದೇನಾ? ನಾನು ನೋಡಿ ಆಗಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ 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 ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಈಗೆಲ್ಲ. ಓಕೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನಪ್ಪ ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದು? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಪೈರಾಲಿಸಿಸ್. ಹಾಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಫ್ಯೂಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಂ ಇದನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕೇಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಂ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸನ್ನು ಪೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಗಂಟಿನವರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ವೇಪರ್ಸ್ ಹೊರ ಬರೋದಾಗಿ. ಹಾಂ. ಮತ್ತು 350 to 450 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತನಕ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೇಪರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಂ. ಆ ವೇಪರ್ಸ್ ಈ ಪೈಪಿನ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಈ ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಅನ್ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಫ್ಯೂಲ್. ಅದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈ ಪೈಪ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್, ಅದು ಈ ಪೈಪ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ತನಕ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆದ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫ್ಲೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಈ 3 ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಫೈರ್ ತಾಕಬೋದೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ಇದು ಕಿತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಡೇಂಜರಸ್ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂನಿಟಾ? ಹಾಂ ಇದು ಸರ್. ಇದರಿಂದ 3 ಯೂಸ್ ಉಂಟು. ಈ ಗ್ಯಾಸಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಸರು ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಸರ್. ಕಮ್ಮಾಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮ್ಮಾಜಿ. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲು? Indira Gandhi Residential School, Malad, Raichur district. ಹಾಂ, Indira Gandhi Residential School. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. Hello everyone, we are from Indira Gandhi Residential School, Malad. Our topic is about life of Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar was born on 14th April 1891 in Amroha in Madhya Pradesh. He was born into a Mahara caste and his father name is Ramji Sankar and his mother name is Bhimabai. Bhimabai is daughter of Lakshman Ambedkar and 14 children were born to these couples, but only COVID-19. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲು? Indira Gandhi Hospital. ಸ್ಕೂಲು IGRS Devagudda. ದೇವರಗುಡ್ಡ. ಏನಮ್ಮ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲು, ICU? COVID-19 patient health monitoring system. ಹಾಂ, ಏನು ಹೇಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. This is temperature sensor, LCD, MCU, sensor, buzzer, and power supply relay and transistor. This one checks your sensor. Body temperature, heart rate, ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತಾ? ವಾ ವಾ, ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಇದು ಪಲ್ಸ್ ರೇಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಅದನ್ನು ಕೈಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಹಾಂ, ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡು. ಏನು ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ 81 ಇದೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 33. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? ನಾರ್ಮಲ್ ಅಬೌಟ್ 37 ಬಂದರೆ ಇದು ಸೌಂಡ್ ಹಾಂ ಹಾಂ. ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಚಿ ತೋರಿಸಿ, ಬಜರ್ ತೋರಿಸಿ. ಈವನ್ ಕೋವಿಡ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಹೌದು 38 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೋ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೋ ಅಂದರೆ ಹಾಂ. ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಏನು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲು? Muraji Desai Residential School, BC 35, Devarakotta. Yes. Near Taluk and Srinagar district. Our project consists of 4 parts. This is the automatic street light, the anti-accident project, the army protection, laser security system. This is the Solar lamp. Solar lamp. It is automatic street light. When any source of light will fall on the LDR, light dependent resistance, the light will automatically off. When the darkness section or whether sunset
ಕೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲು? ನಾವು ಉಡುಪಿ ಸರ್, ಮುರಾರ್ಜಿ ಸರ್, ಉಡುಪಿ. ಉಡುಪಿ. ಏ ಕಾರ್ಕಳ ಉಡುಪಿ. ಹಾಂ ಆರಾಮ್. ಏ ಅಪ್ಪಿ ಏನು ಬರೋ ಏನಿದು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬರ್ತೀರಾ? ಹೋಗ್ಬರ್ರಿಯಪ್ಪ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಬರ್ರಿ. ಏ ಆರಾಮದಿರಿಲ್ಲ? ನಾವು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ? ಏ ಅಪ್ಪಿ ಹೇಳೋ ಒಂದಿಟ್ಟು ಹೇಳಪ್ಪ. ಏ ಒಂದಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ನಾಗ ಹೇಳಿ. ಶಾರ್ಟು ಭಾಳ ಲಾಂಗ್ ಬೇಡ, ಶಾರ್ಟ್ನಾಗ ಹೇಳಪ್ಪ ಏನದು. It is multi-purpose machine for farmers. ಹಾಂ. It contains all tools which used by farmers and which is work from electrical energy. ಹಾಂ. It works better. Pickaxe, shovel, sickle, and in front of machine is grass cutter. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರ್ರಿ ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ಬರ್ರಿ. ಕಟ್ಟರು ಸಹಿತ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಂ ಗ್ರಾಸ್ By ಕಟ್. using this machine, we can avoid technical operators in Hitachi industry. ರೈಟ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜನನ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇತ್ತಾ? ಜ್ಯೂರಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇರೋ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೈಡಿಂಗ್ ಟೀಚರು ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ. ಜ್ಯೂರಿ ಟೀಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಆರಾಮ ಸರ್? ಆರಾಮ. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿಮ್ಮದು? ಹಾಂ Tikurani Residential School. ಹಾಂ ಹಾಕ್ನೂರು. ಜಡ್ಜಸ್ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಮೇಡಮ್, ಜಡ್ಜಸ್ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಹಾಂ ಉಲ್ಯಾಳ ಮಠ ಮಸೂರು. ಯಾವ ಎಲ್ಲಿದಾರ? ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿಮ್ಮದು? ಹಾಂ ಏನಾರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ, ನೀವು ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು. ಹಾಂ ಏನಪ್ಪಿ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು? ಅಲ್ಲೇ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ ಅಲ್ಲೇ ಆಫ್ ಆಗಿ ಇಂಜಿನ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮದ್ರಿ? ಆರಾಮ್ ಆರಾಮ್ ಆರಾಮ್. ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು? ಹಾಂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಭಾಳ ಆಯ್ತು. ಫೈನಲ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ರಸ್ಬೆರಿ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೈಕಿನ ಓಡೋಮೀಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಏಯ್ ತಮ್ಮ ಇರಲಿ ಇರಲಿ. ಏ ಅಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೋ ಬಂದೀವಿ. ನಮ್ಮ DC ಬಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಏನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು? ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಮ್ಮದು. ಏ ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಬೀಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ ನೀ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಲಾರ್ದ ಮತ್ತಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗು. ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾದೇವಪುರ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ನಮಗೆ. ನೀ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದೇನು? ಮತ್ತು ಕೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಾರ? ಹಾಂ ಅವ್ರು DC ಬಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತ. DC? DC ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಕೈದಾಗ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ನಾವು ಬಂದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ DC ಅವರು ಇರಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ, ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಭಾವಚಿತ್ರ ತಿರ್ಗೋದು ಅದು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಮ್ಮೆ? ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಳಿಗಿನಾ?
ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಹಾಂ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಎಮ್ ಡಿ ಮೋಮಿನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್. ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಅದು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಜೆ ಟಿ ಪಾಟೀಲ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬಾ ಸಾಹೇಬ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಬಾ ಏನಪ್ಪ ಯಾವ್ರಪ್ಪ ನಿಮ್ಮದು? ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂದಲಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಂದಲಿ. ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು? ಹಾಂ, ಓಕೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ, ಇದು ಏನಮ್ಮ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಬ್ರದರ್ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಬಾ ದೋಸ್ತ ಬಾ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಭಾರಿ ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ. ಈ ಪೋಲ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವೈರ್ ಇವಾಗ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇರೋ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನ ಆರಾಮ್ ರೀ? ಹಾಂ, ಬರ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಜಾರ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು KEB ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಮೆಸೇಜ್ ಇಂಥ ಪೋಲಲ್ಲಿ ವೈರ್ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಇದು ಸ್ಪಿನಿಲೆ ಟು ಭೋಜನಾಲಯ ನಮ್ಮ ಮೊರಾರ್ಜಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದ. ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಗೇಟು. ಪೋಲಲ್ಲಿ ಬಜಾರ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಬಜಾರ್ ಬಗ್ಗೆ LED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಓವರಾಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಓವರಾಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ನಾವೇ ಹಾಂ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು. ಹೌದು ಸರ್, ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬಿಸಿ ಇದ್ರಂತ ಅವರು. ಹೌದೌದು, ಇವರು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಾವು ಬಂದಾರೆ. ಬರ್ರಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಹುಲಿಗೇಜಿ ಸರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಏನಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಜ್ಯೋತಿ ಕಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್. ವಿಸಿಟ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ. ಹಾಂ Good morning, sir. Good morning. Good afternoon, sir. We are from Akiberi Vashpa Residential School, Dharwad. The model we are presenting today is on the topic of integrated farming for sustainable agriculture. So, as we all know that Indian economy is largely depends on agricultural sector. The agriculture is the main source of income, and in English we say that the farmer is the backbone of our India. Raita Deshada Bennelugu. And the very backbone is under threat that agriculture has become very risky due to extreme climate changes, rain changing patterns, etc. To overcome all these issues, the farmer should adopt to this integrated farming, sir. So this integrated farming involves poultry, pisciculture, animal husbandry, and also adopting technologies like soil testing, nano area, cocoa peat, rainwater harvesting, solar park, etc. Sir. Thus the whole setup is better at the same place and generate employment and income from various sources, sir. Various sector. So this is soil testing, sir. This soil testing helps the farmers to understand their soil pH and nutrient efficiency, sir. So with the help of this soil sampler, we take the sample of soil, sir. So here are some markers, sir. It's okay. ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು? I'm Malikarna Lathar. This is our model name. Our model name is Smart Residential School. In this model, we implemented various technologies like automatic sensing gate, automatic light on and off, gas detector, fire detector, and overhead tank. Water tank. First one is automatic
sensing gate. When the inverters try to open the gate, this is electric leaf. When they try to open the gate, the electric leaf circuit is closed and give messages by the siren in this by security, and it is help to when some wild animals try to enter the gate. In that time also it helpful for us, and some students are trying to go outside without permission. In that time also it helpful for us. This is made our school smart and safe and secure. Thank you, sir. Next. Good afternoon, sir. My name is Santosh. I am explaining about automatic on off light. In this, there is a light dependent resistor, and when there is no sunlight, the sensor sense it and light turn on automatically. During the day, the light turn off, remain off. In the night, during the dark, the light switch on automatically. Through this, we can save electricity and manpower is not needed. It's also used to hostels. My name is Sudip Mali Patel. Here we have the concept of the gas leakage detector. This detects ethyl mercaptan, which is an additive in LPG and odorless gas. So ethyl mercaptan is added to give a warning odor. This device detects any leakage of LPG and sets siren on within few seconds. This is usually fixed in kitchen and around the cylinder. Start siren. By this technology we can prevent fire explosions, accidents, and it turns help us save lives and property. Okay. About fire detector, this device we use heat sensor and buzzer when fire occurs in that place. Within 10 seconds, then we can immediately take necessary action to stop fire. By using this, we save lives and property and prevents explosion. Good afternoon, sir. My name is Sanjesh. Our next concept is overhead tank controller. By this, we can keep our overhead tank full. And here we use the battery, a sensor, inlet and outlet pipe, and a motor. When our motor hits the water by the inlet pipe to tank, water comes to sensor level, then it automatically off. And whenever water is depleted, then it automatically on. By this project, we can prevent the wastage of water. This in our project seamlessly work without any human intervention. Sometimes workers will forward this. By this, we can prevent it. We can implement this in various places like home, hospital, colleges. In every place, this is very useful. By this technology, we can save water, electricity, and manpower, and also time. Thank you, sir. Finally, we use our school ground. We apply when the children play and walk on this ground, the dynamo converts mechanical energy into electrical energy. The electrical energy generated by this ground we use in the schools also. Finally, we conclude that our model may